Okay, so in the last class, we were discussing about generation of alternating current. We have said that there is a magnetic flux source, that is, it is flowing from north pole of a magnet to south pole. It may be an electromagnet or it may be a permanent magnet. And then there is a conductor which is placed in this magnetic flux. As it rotates, it will produce electricity or electric current or alternating current. So you can see that when it rotates first 90-degree, the voltage reaches its peak, and then in the next 90-degree, it comes back to zero. And again, when it rotates 90-degree, it goes to negative maximum. Then finally, it comes back to zero. That is about one cycle of operation. Also, okay, I will tell one more time. Initially, it was perpendicular. Then it rotates 90-degree. So when it is rotating 90-degree, the voltage reaches from 0 to its maximum peak value. And again, it rotates to 90-degree so that the peak value, it comes to 0. Now, this position is similar to the first one. Okay, both the cases voltage were 0, but the difference is initially A was at the top, conductor A was at the top, B was at the bottom. Now B is at the top, A is at the bottom. And again further it rotates 90-degree. What happens? The voltage goes from 0 to minus negative maximum. And then again it rotates to 90-degree. That is the initial position. A is at the top, B is at the bottom. It goes to 0. So these three conditions are almost similar. The voltage is 0, but these two are exactly similar. These two conditions are exactly similar. So A is at the top and B is at the bottom, but the difference between the center one and the other two are, in the center one, B is at the top, A is at the bottom. And these two conditions are entirely different. That means in this condition, the voltage reaches the positive peak, and in the second condition, the voltage reaches negative peak. So that's about the generation of sine wave. So the voltage generated or voltage or current generated from alternator is somewhat similar to this. Okay, you can see that from 0, it is the magnitude is 0, and when it rotates to 90-degree, it reaches the maximum. Then it comes to 0 180-degree. Okay, first 90-degree, it reaches the positive peak. From the second comes to 0 degree. Again, in the next 90-degree, it goes to negative maximum. That is at 270-degree. It reaches the negative maximum. Then when it reaches 360-degree, that is next 90-degree, it reaches to 0. So as theta is increased, angle theta is increased from 0 to 360, one cycle is completed. One cycle contains what? A positive half cycle and also a negative half cycle. Okay, then there are a lot of other non-sinusoidal waveforms also, alternating waveform. You can see that this is not sine wave, but it has positive half cycle and negative half cycle. That is square wave actually. Then we have triangular waveform. It is having positive half cycle and also negative half cycle. So these are all comes under alternating current. Here also you can see positive half cycle and negative half cycle. And now the next topic. Okay, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരച്ച് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കും. എനിക്ക് നാളെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. വരച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹലോ സാറേ. ആ പറ. സാറിന്റെ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോ മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്നു.
ആ അപ്പോ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോ വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കൂലേ? അപ്പോ 0 അല്ലേ വരാ? ഏത് കണ്ടീഷൻ നീ ഇപ്പം പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇപ്പം ഇതിന് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ ആണ്, ആ അപ്പൊ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതെ. അപ്പോ സാറ് നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതാ ഇത് 90 ഡിഗ്രി. അതെങ്ങനെ? അത് പാരലൽ ആകുമ്പല്ലേ ഓക്കെ, വരാ? അല്ലല്ല, ഇതിൽ 0 കണ്ട, നീ ഇവിടെ കണ്ട 0? ആ ഈ 0 ആണ് ഇത്, ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? എന്നിട്ട് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പാരലായി വരും. ആ സമയത്താണ് എന്ത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ചെയ്യുക? 90 ഡിഗ്രി. പോസിറ്റീവ് പീക്ക്, അതിന്റെ 90 ഡിഗ്രി. ആ ആ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് 0 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായി? നീ ഡയഗ്രാം നോക്ക്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായി? 90 ഡിഗ്രി ആയി. 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയ? ആ സാറേ ഏതാ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക? രണ്ടാമത്തെയാ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ വരച്ചാൽ മതി. വരച്ചാ? കണ്ട, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി. ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചത് ഇത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നില്ല. അതിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കാണിച്ചത്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഈ വേവ് ഫോം ഒന്ന് വരെ
വരച്ച വേവ് ഫോം വരച്ചാ. സാർ മറ്റേ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ സാർ. വേവ് ഫോം വരച്ചേ. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കി നോട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ലിൻവേസിൽ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ representation of sine wave. Next topic is that heading is representation of sine wave. Okay, a sine wave, so which is like this or which is coming from an alternator, can be represented in 3 different mode. Okay, the first mode is time mode. You can see that this x-axis is time. So it is represented with the help of time axis. Your x-axis is time and y-axis is voltage. So a sine wave, the equation generally given as V is equal to Vm sine. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. കാരണം വി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പീക്ക് വാല്യൂ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ. അതായത് ഈ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ. അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക. സോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്മോൾ വി. സോ if you want to calculate what is the voltage at this particular instant, or if you want to calculate what is the voltage at this particular instant, you can use this formula. So Vm is nothing but the peak value. What is the maximum peak value into, because it is sine wave, you have to use sine function. So inside that sine function, see that they have written 2 pi by t into t. So because of this term, it is called time mode. കാരണം ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് സൈൻ വെച്ചും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മോഡിൽ ടൈം ആക്സിസ് ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടൈം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്താ? ഇതിന്റെ ഒരു പീരീഡിനുള്ള ടൈം അല്ലേ, ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടൈമിനാണ് ടൈം പീരീഡ്. 2 പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക 360 അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് 2 പൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ഇപ്പം ഇത്ര സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടൈമിന് ശേഷം 0.02 സെക്കൻഡിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ടൈം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് the second mode is degree mode. If you compare time mode and degree mode, you can see that instead of this term which is related to time, we have theta. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്? ഡിഗ്രി മോഡ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഗ്രി മോഡിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 90 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്തി, 180 ഡിഗ്രിയിൽ അഗെയിൻ 0 ആയി, കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും 270 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമത്തിലെത്തി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഗ്രി മോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം, അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വെലോസിറ്റി, ഫിക്സഡ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് ടൈം മോഡിൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിഗ്രി മോഡിലാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തു. നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം, അതായത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എനിക്കിപ്പം 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ 90 എത്രയാ? 1. അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം അല്ലേ, മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ.
ഓക്കെ, ഇനി 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സ്മോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഇൻറ്റു സൈൻ 180. സൈൻ 180 എത്രയാ? 0. അപ്പം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം 180 ഡിഗ്രിയിൽ 0 കിട്ടിയ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടക്ടർ ഓരോ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ. ഈ ഒരു ടൈം മോഡിലാണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടൈം മോഡ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ആഫ്റ്റർ സം 0.02 second, what is the value of voltage? So I can substitute the value of 0.02 here instead of t. Then I can calculate what is the instantaneous value. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ആദർശ് പ്രേമൻ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റേഡിയൻ മോഡ്. We have one more mode, that is radian mode. So instead of degree, we are using some radian. Okay, pi, 2 pi, like that. So if you see the equation, V is equal to Vm sin omega t. So now we got new term. Okay, omega. So actually ഇതും ടൈം മോഡും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഒമേഗന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi f ആണ് അല്ലെ. ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ 2 pi t തന്നെയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനും. ഓക്കെ, വി എം സൈൻ 2 pi t ഇൻറ്റു ടി, ടൈം മോഡിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയം മോഡിലാണ്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൈ 2 pi ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ്, നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം, സൈൻ വേവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര മെത്തേഡ് ഉണ്ട്? 3 മെത്തേഡ്. വിച്ച് ആർ ദേ? degree mode, radian mode. Okay, in time mode what we are taking with respect to time. Okay, ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഗ്രി മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എത്ര, എന്ത് ഡിഗ്രി? നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി മോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, എത്ര ആംഗിളിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ, ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, എത്ര ആംഗിളിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൻ മോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ വേവ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ t/2 ഇവിടെ t എന്ന് എഴുതാം, അതായത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 180 ഡിഗ്രി 360 എന്ന് എഴുതാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് റേഡിയൻ പൈ ആണ്, 360 ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് 2 പൈ ആണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക വേഗം. ടൈം മോഡ് എന്ന് എഴുതുക, ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, ഗ്രാഫ് വരക്കുക. ഡിഗ്രി മോഡ് എന്ന് എഴുതുക, ഇക്വേഷൻ പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് വരക്കുക. അത് വരച്ചിട്ട് പറ.
ഈ ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ അപ്പോഴും പറയണേ, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് മാറ്റണം. ആകാശി ദിലീപ്. ആകാശി ദിലീപ് ഇല്ലല്ലോ, ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? സർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്? യെസ്. Okay, now next topic is terminologies associated with AC quantity. Okay, so നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു how to generate AC current or AC voltage. So then we have seen as the shaft of the conductor rotates, how EMF is generated. Then we have seen how to represent AC waveform. There are 3 mode: time mode, degree mode, and radian mode. Now about different terms of, okay, you can see this. Okay, terminologies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കും. Alternations and cycles. So നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേഷൻ or positive half cycle, both you can use. You can see that in every sine wave there is a positive half cycle and negative half cycle, or positive alternation or negative alternation. So one cycle means one positive alternation or positive half cycle plus one negative half cycle. That is one complete cycle. Okay, if you see this waveform, the first waveform, you can see that this particular waveform has one positive half cycle, one negative half cycle. So this is complete cycle. And if you see the diagram below, either voltage or current, anything, you can see that like that
one positive half cycle, one negative half cycle. This is complete one cycle. Along with that, you have this is another cycle, this is another cycle. Like three cycles are there in this particular diagram. Okay, so ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധാരണ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേഷൻ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേഷൻ മാത്രമോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് സൈക്കിൾ ടൈം ഓർ പീരീഡ്? ഈ ഹെഡിങ് ഓരോന്നായി എഴുതി പോകണം. ഈ വേവ് ഫോം വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും വേണം. വാട്ട് ഈസ് ടൈം പീരീഡ് ഓർ സൈക്കിൾ ടൈം? So it is a time required to complete one cycle of a signal. One cycle means, as I said, it includes positive half cycle and negative half cycle, positive alternation or negative alternation. So you can see that they have marked this as one cycle. You can see that within that you have a positive half cycle, a complete positive half cycle and a complete negative half cycle. Or if you take, because this is 90 degree and this is 360, this is 180. Okay, ഇങ്ങനെ എടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ്. 360 പ്ലസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് 450 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊരു പീരീഡ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിള് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ എടുത്താലും ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു വേവ് ഫോമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളാണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബിക്കോസ് യൂണിഫോം വേവ് ആയതുകൊണ്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഈ ഒരു ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്, അതും ഒരു പീരീഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ. ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു വേവ് ഫോം എടുത്തു, ആ വേവ് ഫോമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. ഫിഗർ വരക്കണം. ഫിഗർ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വെറുതെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ എന്ന് എഴുതിയ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും. ആ വേവ് ഫോം വരച്ച് പീരീഡ് എന്താന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. വരച്ചില്ലേ? കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ക്. വരച്ചാ Next is frequency. Okay, the rate at which the cycle repeats themselves. That is ഏറ്റവും നല്ല suitable എന്ന് പറയുന്നത് number of cycles per second. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. Okay, you can go for this definition also. Number of cycles per second, that is frequency. Or you can write this also, the rate at which the cycle repeats
unit is hertz. You can see that below, this is the time period of this waveform t, time period or t. Normally frequency is represented by f and time period is represented by t. You can see that within this waveform, how many cycles are there? 1, 2, 3, 4, 5 cycles are there. Okay, 5 cycles of 20 millisecond time period. So if you divide one divided by number of cycle, 5. okay, how many? 5. Okay, sorry, it is actually cycles per second. Okay, how many cycles are there? 5 cycles are there, divided by 1 second. ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട്? അപ്പം 5 സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 5 ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ നോക്കുക, 1 സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പം ആ ഒരു 1 സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ടൈം, എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ, സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട്? 5 സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 സൈക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, അപ്പം പെർ 1. അപ്പോൾ 5 സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഹെർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ടൈം പീരീഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ടൈം പീരീഡ് എന്നുള്ളത് എത്രയാ? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 200 മില്ലി സെക്കൻഡ്. Okay, so that means 1 divided by 0.2. So that is how much? 5. Okay, രണ്ട് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ്, ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട്? സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 5 cycles of 200 millisecond. So 5 divided by 1, that is 5 hertz. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 5 സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 5 hertz. Or you can go for that, each cycle is of 200 millisecond time period. Frequency is nothing but 1 by time period. So 1 by 200 millisecond is 5 hertz. You can go for that also. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം? ഓക്കെ, ഈ ഡെഫിനേഷൻ എഴുത്, അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഫോം വരച്ചെടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ, വേവ് ഫോം വരച്ചെടുത്ത് ഇതൊന്ന് കാണിക്കും. 1 സെക്കൻഡ് ഹെർട്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ 10⁻³ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ക്ലിയർ ആയി. ടൈം സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അത് എത്രയും 200 × എത്രയാ?
അതായത് ഒരു ടൈം പീരീഡ്, ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ടൈം പീരീഡ്, ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് 200 മില്ലി സെക്കൻഡ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടൈം പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 200 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും 5 സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.2, അതായത് 0.2 എന്ന് പറയുന്നത് 200 മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പം 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.2 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഹെർട്സ് ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം, ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ 1 സെക്കൻഡ് ആണ്, വിത്തിൻ 1 സെക്കൻഡ് വി ഹാവ് 5 കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾസ്, സോ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 5 ഹെർട്സ്. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ഇതെല്ലാവരും എഴുതി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ? യെസ് സർ. ഓക്കെ. അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സാർ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഭിനന്ദൻ, എത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു 60 അല്ലേ? 60 സെക്കൻഡ് അല്ല, അത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. അല്ലല്ല, അത് മില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10⁻³ തന്നെ വരും. അങ്ങനെയാ. ഓക്കെ, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കിൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്, ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടൈം പീരീഡ് ഓർ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഫ്രീക്വൻസി. ഈ ഒരു ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And also you note down this formula. Angular frequency omega is 2πf. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ആൾക്കാർ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആകാശ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 o'clock ആയി, ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാം. 1 ബാക്കി. താങ്ക് യു sir. താങ്ക് യു സർ.